ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് തൃതീയോധ്യായ. ഈ അവതാരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരം വസുദേവനും ദേവകിയും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ നന്ദഗോകുലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി യശോദയുടെ പുത്രിയായി അവതരിച്ച യോഗമായയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ശ്രീ ശുഗോവാച അത് സർവഗുണോപേത കാലപരമശോഭനഃ യർഹ്യേവാജനജന്മർഷം സാന്ദർശ ഗ്രഹതാരകം ദിശ പ്രസോദുർഗഹനം നിർമ്മലോടു ഗണോദയം മഹീമംഗളഭൂയിഷ്ടം പുരഗ്രാമ പ്രജാഹര നദ്യ പ്രസന്ന സലില ഹൃദാ ജലരുഗാശ്രിയാ ദ്വിജാളി കുലസംനാദ സ്തംഭകാപനരാജയ വഹോ വായു സുഹസ്പർശ പുണ്യകന്ദ ഗന്ധവഃ ശുചിഃ അഗ്നേയച്ഛദിജാദീനാം ശാന്തശസ്ത്ര സമിന്ദതാ മനാസ്യാസൻ പ്രസന്നാനി സാധൂനാം അസുരദ്രുഹാം ജായമാനേ അജനേ തസ്മിന്നേതു ദുന്ദുഭയോ ദിവി ജഗു കിന്നര ഗന്ധർവാ തുഷ്ടവു സിദ്ധചാരണാഃ വിദ്യാധര്യച്ചനർതൃതു അപ്സരോഭി സമം തഥാ മുമുചു മുനയോ ദേവാ സുമനസി മുദാനിദഃ മന്ദം മന്ദം ജലധരാ ജഗർജു അനുസാഗരം നിശീദേ തമമുൽഭൂതേ ജായമാനേ ജനാർദ്ദനേ ദേവക്യാം ദേവരൂപിണ്യാം വിഷ്ണു സർവഗുഹാശയഃ ആവിരാസിര്യതാ പ്രാജ്യാം ദിശീന്ദ്രിവ പുഷ്കലഃ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ബോലം ജയ ബോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനുക്ക് ജയ്. നിശീദേ തമമുൽഭൂതേ ജായമാനേ ജനാർദ്ദനേ ദേവക്യാം ദേവരൂപിണ്യാം വിഷ്ണു സർവഗുഹാശയഃ ആവിരാസിര്യതാ പ്രാജ്യാം ദിശീരുന്ദിരിവ പുഷ്കലഃ തമത്ഭുതം ബാലകം അംബുജേക്ഷണം ചതുർഭുജം ശംഖഗദായുധായുധം ശ്രീവത്സലക്ഷ്മീം കളശോഭി കൗസ്തുഭം പീതാംബരം സാന്ദ്രപയോധ സൗഭഗം മഹാർഗവൈഡൂര്യ കിരീടകുണ്ടല ദിശാ പരിശക്ത സഹസ്രകുന്തളം ഉദ്ധാമ കാഞ്ച്യാംഗത കങ്കണാദിഭിഃ വിരോചമാനം വസുദേവ ഐഷത തമത്ഭുതം ബാലകം അംബുജേക്ഷണം ചതുർഭുജം ശംഖധരായുധായുധം ശ്രീവത്സലക്ഷ്മീം കളശോഭി കൗസ്തുഭം പീതാംബരം സാന്ദ്രപയോധ സൗഭഗം മഹാർഗവൈഡൂര്യ കിരീടകുണ്ടല ദിശാ പരിശക്ത സഹസ്രകുന്തളം ഉദ്ധാമ കാഞ്ച്യാംഗത കങ്കണാദിഭിഃ വിരോചമാനം വസുദേവ ഐഷത സാ വിസ്മയോത്ഫുല്ല വിലോചനാഹരീം സുതം വിലോക്യ ആനകദുന്ദുഭി സദാ കൃഷ്ണാവതോര ഉത്സവ സംഭ്രമോ സ്പൃശൻ മുദാദിജോപ്യായുധം ആപ്ലുതോ ഗവാം അതേനാം അസ്തദൗദൽ അവതാര്യ പുരുഷം പരം നദംഗാകൃതി കൃതാഞ്ജലി സ്വരോജിഷാ ഭാരത സൂരികാ ഗൃഹം വിചോരയന്തം ഗദഭി പ്രഭാവിത്. വസുദേവ ഉവാച വിദിതോസി ഭവാൻ സാക്ഷാൽ പുരുഷ പ്രകൃതേ പരഃ കേവലാനുഭവാനന്ദ സ്വരൂപ സർവബുദ്ധി തൃഗ് സായേവ സോ പ്രകൃതേദം സൃഷ്ടാഗ്രേ ത്രിഗുണാത്മകം തദനന്തം ഹി അപ്രവിഷ്ട പ്രവിഷ്ടൈവ ഭാവ്യസേ യദേ മേ അവികൃതാ ഭാവ തഥാ ദേവിഹൃദേ സഖാ നാനാവീര്യവൃതക് ഭൂതാ വിരാജം ജനയന്തി സന്നിപത്തേ സമുത്പാദി ദൃശ്യന്തേ അനുഗതാ ഇവ പ്രാഗേവ വിദ്യമാനത്വാത് നാതേഷാം ഇഹ സംഭവഃ ഏവം ഭവാൻ ബുദ്ധ്യാനുമേയ ലക്ഷണൈഃ ഗ്രാഹൈർഗുണൈഃ സന്നഭി തദ്ഗുണാഗ്രഹാഗ അനാവൃതത്വാത് ബഹിരന്തരം നദേ സർവസ്യ സർവാത്മന ആത്മവസ്തുനഃ യേ ആത്മാനോ ദൃശ്യ ഗുണേഷു സന്നിധീവ വസതേ സ്വ വ്യതിരേകതോ ബുധഃ വിനാനുവാദം നചത് തന്മനീഷിതം സമ്യക് യഥാത്യാക്തം ഉപദാത് പുമാൻ ത്വത്തസ്യ ജന്മസ്ഥിതി സംയമാൻ വിഭോ വദന്തി അനികാരഗുണാലവിക്രിയാത് ത്വയീശ്വരേ ബ്രഹ്മണിനോ വിരുന്ധതേ ത്വട്ടാശ്രയാത്താരുപചര്യതേ ഗുണൈ
सत्यं त्रिलोकसिदे स्वमायया बिभर्षि शुक्नं हलु वर्णात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो बभृंहिदं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाते त्वमस्य लोकस्य विभोरिरीषुः गृहे अवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरा राजन्य संजा असुरकोटियूथभै निर्वूह्यमानानि गणिष्यसे चमम् अयं तु असभ्यस्तव जन्मनौ गृहे सुताग्रहां जास्ते नवदीर्सुरेश्वरा सदे अवतारं पुरुषै समर्पितं श्रुता अधिनेव अभिसरच्युदायुधः श्रीशुकोवाच अदैनम् आत्मजं वीक्षे महापुरुषलक्षणं देवकी तम् उपादावद् कंसाद्भीता सुजिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत् प्राहु अव्यक्तमाद्यं ब्रह्मं ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तमात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्तं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीपक नष्टे लेखिद्धि परार्धवसाने महाभूतेषु आदिभूतं गदेषु व्यक्ते अव्यक्तकालवेगाने याते भवानगे शिष्यदशेष संज्ञाग योऽयं काल तस्येते अव्यक्तबन्धो चेष्टामहु चेष्टसे येन विश्वं निमेषादिवत्सरन्दो महीयान् तं ते शानं क्षेमदाम प्रबध्ये मर्त्या मृत्युव्याळभिदा पलायन् लोकन् सर्वान् निर्भयं साध्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्ये स्वस्थं चेदे मृत्यु अस्मादर पैदी सत्तं घोरा उग्रसेनात्मजान्नाः त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्या मा प्रत्येषं मंस दृशां कृशिष्टाः जन्मदेमयसोपाप मां विद्यात् मधुसूदना समुद्रिदे भवत्खेदो कंसादहम् अधीरधिः उपसंहार विस्मात्मन् अधो रूपम् अलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्म श्रियजुष्टं चतुर्भुजम् विश्वं येदे तत्सदनो निशान्ते यदावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् अहो निर्लोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवान् वाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः कृष्णी स्वयंभुवे सदी तदायं सुलभा नाम प्रजापति अकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गेरातरः सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं ते पादे परमं तपः वर्षवाद तबाहिमकर्म काल गुणाननु सहमानो स्वसरोद विनिर्दूदा मनो मनो शीर्णपर्णा निलाहार उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामान् अभिसन्दो मत् आराधनं ईहदु एवं दातप्यदोस्तीव्रं तप परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि दोदसेयुर्मदात्मनः तदा वां परिदुष्टोऽहम् अमुना बभुषानगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाविदग प्रादुरासं वरधराड युवयो कामदिर्षया वियदां वर इत्युक्ते मादृशो वामृतसुदग अजुष्टग्राम्य विषयो अनपतो च दम्पती नावव्रादे अभवर्गं मे मोहितो मम मायया गदे मयिवां लब्धो वरं मत्सदृशं सुदं ग्राम्यन् भोगान् अभुज्ञानां युवां प्राप्त मनोरथो अदृष्टा अन्यतमं लोके शील औदार्य गुणे समम् अहं सुधावामभवं कृष्णीगर्भ इति श्रुताग त्रयोर्वां पुनरेवाहम् आदित्यामास कश्यपाद् उपेन्द्रे इति विख्यात वामनाथाच्च वामनः तृतीये सिंहवेहं वै तेनेवे वपुषादवां जाडो भूय सत्योरेवे सत्यमे व्यागिनिं व्याहृतं सदी एतद्वादर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणया मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवा मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत्
चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्यदा मद्गतीं परां सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द युवा मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सकृत् चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्यदा मद्गतीं पराम् श्रीसुगोवाच इत्युक्तास्तिर्हरितूष्णीं भगवानात्ममाययाः पित्रो सम्पश्चितो सद्यः बभूव प्राकृता शिशुः ततश्च शौरी भगवत् प्रचोदितः सुदं समाधाय सा सूदिका गृहात् यथा बहिर्गन्तुम् ईशेतर्हि अजाय योगमाया अजनी नन्दजायया तया कृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु दास्तेषु पौरुषो विषायितेषद दारस्तु सर्वा प्रीता दुरत्यय बृहत्कपाडया स किल शृङ्गलेः ता कृष्णवागे वसुदेवागदे स्वयं व्यवरेन्द्र यथा तमोरवेः पवर्षपर्जन्य उपांसु गर्जितः शेषान्यगार्वारि निवारयन् फणैः महोनि वर्षेट् सकृयमुनिजा गम्भीरतोयाः जीवोर्मिफेनिला भयानका वर्त सदा कुलानदी मार्गं तदो सिन्धुरिव श्रियपदेः नन्दव्रजं चौरि उपेट्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुदं यशोदा शयने निधाय तत्सुताम् उपधाय पुनर्गृहान् अगाद् देवक्यां शयनेन सी वसुदेवो ददारिकां प्रतिमुच पदोर्लोकम् आस्ते पूर्ववत् आवृतः यशोदानन्दपत्नी च जालं परम् अबुध्यते नाथलिङ्गं परिश्रान्त निद्रया अपगत स्मृतिः यशोदानन्दपत्नी च जालं परम् अबुध्यत नाथलिङ्गं परिश्रान्त निद्रया अपगत स्मृतिः श्रीहरे नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय।